press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As today I am going to start a new lesson, the sky. The sky. Yes, dear students, in this lesson you are going to learn about the solar system and the sun and the planets and the satellites and then meteoroids, comets and asteroids, about all these things. Okay? Yes, right. Dear students, when you come out from the house, so ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, yes, we can see many different things in our surroundings. In our environment we can see buildings, plants, and then we can see animals like a dog, cat, other animals, and also we can see vehicles, all these things. So ನಮ್ಮ surroundings, so ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. See, beside this we can see what? The sky. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೈನ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೈ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಗನ, ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆಗಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸನ್. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? The time of morning we can see what? Sun. And in the evening time means in the night time we see what? Moon. Moon andre Chandra. And then twinkling stars. Twinkling star means nakshatragalana ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? And then planets. You can see many heavenly bodies, heavenly objects in the night time. Okay, yes. See, normally in the sky, in the morning time we can see the sun, and in the night time we can see what? Moon, stars and planets also. Okay, yes, dear students, these are all comprises in our solar system. See, solar system is what? ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, is known as the solar system. Solar system. See, this solar system is a comprises of what? Sun, moon, stars and planet. So ಈ solar system ಅಲ್ಲಿ sun ಇದೆ. So it has only one sun and it has 8 planets. How many planets? So 8 planets ಇದೆ. So planets means ಗ್ರಹಗಳಿದೆ. And it has 173 satellites. 173 satellites and thousands of meteorites and comets. So thousands of meteorites, comets and asteroids. See, the solar system is the, what are solar system? The sun and its family is known as what? Solar system. See, the solar system is a comprises of 8 planets and 173 satellites. Satellite means it's a moon. Okay, so 173 satellites and thousands of meteors, asteroids and comets. Okay, first we are going to learn about the sun. So ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ sun ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, right. ಸೊ ಸನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? See, the sun is one of the brightest object in the sky. So ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು?
sun. The sun is the brightest object in the sky. Okay, this is a very huge heavenly body also. So ಈ sun ಅನ್ನೋದು ಒಂದು huge heavenly body is also, and this sun is gives heat and light. Sun is brightest object in the sky, and it gives what? Heat and light also. It gives us its own heat and light. So ಅದರದ್ದಾದಂಥ own heat and light ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ we call the sun is the example for luminous object. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ನನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Luminous object. Luminous object means what? Luminous object means which objects can give its own light is called what? Luminous object. Luminous object ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು luminous object ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. See like this, sun is one of the example for luminous object. Why? Because it gives its own light to us. Okay, yes, right. Yes, do you know the distance between the sun and the earth? So sunniಗೂ ಮತ್ತು earthಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? So distance between the earth and the sun is 150 million kilometer. The distance between the sun and the earth is 150 million kilometer. ಓಕೆ, ಸನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 millions ಆಫ್ ಅರ್ಥನ್ನು ನಾವು ಸನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು? ಸನ್. ಸಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ಥನ 10 millions ಅರ್ಥನ ನಾವು ಸನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಆದರೆ ನಮಗದು ಚೆಂಡಿನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚೆಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಸ್ ಚೆಂಡಿನಷ್ಟು ಸೈಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? 150 kilometer ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೇನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಏರೋಪ್ಲೇನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ವೆನ್ ದೇ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಸೊ ಅದೇ ಹಾರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಟ್, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪೆನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಏನು ವೇರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಅಥವಾ ಪೆನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 150 kilometer ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 8 minutes. So how many minutes? It take 8 minutes. See, this sun is hot, glowing, burning gases. There are many burning gases in the sun. So normally sun ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು burning gases ಇದೆ. So that's why when they burn, normally it gives heat and light. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೊ ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೈಟ್, ಸನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್
how many minutes? 8 minutes. Okay, yes, right. And you know, the sun is rise in east direction and sunset in west direction. So sunrise ಆಗೋದು ಯಾವ ಸೈಡು? ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಳುಗೋದು. ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಸನ್ ಹುಟ್ಟೋ ಜಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಈಸ್ಟು, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೌತ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ನಾವು ಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ comprises of 8 planets. How many planets are there? 8 planets in our solar system. See, these planets is always goes around the sun on its own orbit. See, planetsಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಏನಿದೆ? ಸನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸನ್. ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್? 8 planets are there. These planets is always goes around the sun on their its own axis. ಸೊ ಅದರ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ are non-luminous object. Non-luminous object means it cannot give its own light. There are 8 planets are there. Okay, they always goes around the sun, and then these planets are non-luminous object. Non-luminous object means what? Non-luminous object. See why? Because these planets are not give its own light. So ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಓನ್ ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ non-luminous object. But the sun is the example for luminous object. Why? Because it gives its own light to us. So that's why non-luminous object means it cannot give its own light. They just reflect of the sun. So sun light ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಆರ್ Mercury, Venus, Mars, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. See, these are all 8 planets in our solar system. This our solar system is the comprises of 8
ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ? 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write rotation, for one rotation and for one revolution, and here I am going to write satellites. So how many satellites are they? Means satellites means it's a moon. So ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೂನ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 88 ಡೇಸ್ ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ? 88 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್? 88 days. For one rotation it takes 59 days. It takes how many days? 59 days. See this Mercury, it doesn't have any moons. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so we call it is a very closest planet. See Mercury is the one of the planet is very closest to the sun. It takes 88 days for one revolution and 59 days for one rotation. There is no moon for this Mercury. And next planet is Venus. So Venus na ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. See this Venus, it takes 225 days. How many days? 225 days for one revolution, and also it takes 243 days for one rotation. It takes 243 days for one rotation and 225 days for one revolution. And there is a no moon. See this Venus, there is a no moon for this Venus. And we call Venus is a morning and evening star. We call it is what? Morning and evening star. Okay, why? Because see, it's a third brightest object in the sky. See, first brightest object is the sun, second brightest object is the moon, and third brightest object in the sky is the Venus. So that's why we call it is a morning and evening star. Okay, let's next planet, that is the Earth. ಸಿ ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ 365 ಡೇಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 365 days for one revolution, and for one rotation it takes 24 hours. How many hours? 24 hours means ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ನಿಗೆ. Okay, and this earth has only one moon. So earthಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂನ್ ಇದೆ? Only one moon, and we call it is a blue star. Why? Sorry, blue planet. We call it as a blue planet. Why? Because the surface of 3/4 surface of the earth is covered with water, so that's why we call it as a blue planet. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೀರನ್ನ, ನದಿನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವೀಗ ಸಮುದ್ರನೇ ನೋಡಲಿ, ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ that's why the 3/4 surface of earth is covered with the water, so that's why it looks like a blue color, so that's why we call it as a
blue planet. Okay, next planet that it is a Mars. See, Mars means ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 686 ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳೋದನ್ನು ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್, ಮಾರ್ಸ್ಗೆ 686 ಡೇಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ 686 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ಸ್ 24 hours and 37 minutes. It takes 24 hours and 37 minutes for one rotation. And this Mars have 2 moons. ಸೊ ಮಾರ್ಸಿಗೆ 2 ಮೂನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ 2 ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೋಸ್ ಅನ್ನೋ 2 ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಸ್ನ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ Mars is covered with red dust, means red soil ಇಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಸ್ನ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಜುಪಿಟರ್. ಜುಪಿಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜುಪಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೈಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜುಪಿಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 9 hours ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ 9 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಬುಗುರಿ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ 9 hoursಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಜುಪಿಟರು ಕೇವಲ 9 hoursಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 12 years ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 12 years, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ 12 years ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು? ಜುಪಿಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೂನ್ಸ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 67 moons. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೂನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್? 67 moons. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜುಪಿಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 67 moons. 67 ಮೂನ್ಸೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಜುಪಿಟರ್. ಸಿ ದಿ ಜುಪಿಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ಥನ ಒಂದು 100 ಅರ್ಥನ ನಾವು ಜುಪಿಟರ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಜುಪಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುರುಗ್ರಹ. ಸೊ ಗುರುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥನ 100 ಅರ್ಥನ ನಾವು ಜುಪಿಟರ್ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜುಪಿಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜುಪಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 planets ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ planet is Saturn. See, Saturn is one of the beautiful planet. Why? ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 hours 39 minutes for one rotation. For one rotation it takes 10 hours and 39 minutes, and it takes 30 years, means minimum. So 29 years 1.5. So 29 1/2 years for one revolution. So one revolution means, ಸೊ ಈಗ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 29 1/2 years. 29.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 62 moons. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ 62 moons ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್.
ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶನಿಗ್ರಹ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್, ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಕೆಲವೊಂದು ಡಸ್ಟ್, ಐಸ್, ರಾಕ್ಸಿಂದ ಈ ರಿಂಗು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, yes, right. So that's why we call it is a very beautiful and ringed planet. Why? Because it's a surround is covered with a one ring. So on the ring type alli cover agide. Okay, next planet that it is a Uranus. See this Uranus takes 17 hours and 13 minutes for one rotation. So ಒಂದು rotationಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? 17 hours 13 minutes it takes, and for one revolution it takes 84 years. How many years it takes? 84 years for one revolution. Means ಒಂದು ಸತಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 84 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯುರೇನಸ್ಸಿಗೆ. and it has 27 moons. It has 27 moons, and we call it as a coldest planet. We call it is what? Coldest planet. It may be because this Uranus planet is in a 7th place. So 7th place allide. So very far from sun. So that's why we call it is what? Coldest planet. So ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು coldest planet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And next planet that it is a last planet in your solar system, that it is a Neptune. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರುಣಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯುರೇನಸ್ನ ಅರುಣಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ, ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ವರುಣಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 16 hours 29 minutes for one rotation. For one rotation it takes 16 hours 23 minutes, and for one revolution it takes 165 years. How many years? 165. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 165 years ಅಂದರೆ 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 165 years ತೊಗೊಳತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, isn't it? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೂನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 13 moons. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 13 ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, dear students, today we discussed about sun and the planets. See, the sun and planets is the family of a solar system. Sun is the very brightest object in the sky, and the distance between the sun and the earth is 150 million kilometer, and it takes 8 minutes to reach light from the surface of the earth. Okay, and this sun is the very biggest heavenly object in the sky also, and this is the example for luminous object. And our solar system consists of 8 planets, that it is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And Mercury is the very nearest, closest planet, and it takes 59 days for one rotation. Rotation ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೀಗಿರೋ ಭೂಮಿ, ಸೊ ಈಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟು ಒಂದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 59 days ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್, 88 days ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂನ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ದ ಸನ್. And Venus takes 225 days, and for one revolution, and it takes 243 days. 225 days ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 243 days ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And there is no moon for Venus, and we call it as a morning and evening star. Why? Because it's the third brightest object in the sky. And next planet, that is the Earth, means ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ, ಅದು ಭೂಮಿ. See, this planet, it takes 24 hours for one rotation. So ಒಂದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತೆ? 24 hours ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಾಪ್, ಬುಗ್ರಿ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್.
and it takes 365 days means 1 year ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು 365 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೂನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ 3/4 ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಸ್ it takes 24 hours 37 minutes and 360 days 86 days for one revolution. It has two moons. We call it as a red planet. Why? Because it's covered with the what? Red dust. And Jupiter is a very biggest planet in our solar system. We call it as a gas giant also. And it's a spin like a ಫಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬರೀ 9 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸುತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್ 12 years. And next is about it has 67 moons. It is a big planet in our solar system. Next is Saturn. Saturn takes 10 hours 39 minutes and for one revolution it takes 29 1/2 years half year. Okay, it has 62 moons and we call it is a beautiful planet. Why? Because it has surrounded by ring. See that is ring is consists of water made up of ice, dust and rocks. Next planet Uranus. See Uranus is takes 17 hours 13 minutes for one rotation and it takes 84 years for one revolution. So it has 27 moons and we call it as a coldest planet. And last planet that it is a Neptune. It takes 16 hours 23 minutes and it takes 165 years for one revolution and it has 13 moons and we call it is a last planet in our solar system. Okay, dear students, thank you.